السلام علیکم ناظرین، خبر والا میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں سیف الاسلام۔ آج ہم گفتگو کریں گے داؤد ابراہیم کے بارے میں، جس کا آسیب آج بھی انڈیا کے سر پر چھایا ہوا ہے۔ داؤد ابراہیم جرائم کی دنیا کے پراسرار ترین کرداروں میں سے ایک ہے۔ بھارتی حکومت آج بھی اس کا شمار اپنے بڑے دشمنوں میں کرتی ہے، تاہم داؤد ابراہیم کی آج کل کی مصروفیات بھی اس کے ماضی کی طرح پراسرار اور پوشیدہ ہی ہیں۔ اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہم نے داؤد ابراہیم کی زندگی کے بارے میں دستیاب معلومات کی روشنی میں ایک رپورٹ مرتب کی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر باتیں اس کے حلقہ احباب سے منسوب کی جاتی ہیں، ان میں کتنا سچ ہے اور کتنا افسانہ، اس بارے میں شاید ہی کوئی حتمی بات کہی جا سکتی۔ داؤد ابراہیم پولیس کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کے گھر مہاراشٹر کے شہر رتنا گری کے ایک گاؤں ممکا میں 27 دسمبر 1955 کو پیدا ہوئے۔ پیدائش کے سرٹیفکیٹ پر ان کا نام شیخ داؤد ابراہیم کاسکر تحریر ہے، جبکہ ان کو داؤد ابراہیم اور شیخ داؤد حسن کے ناموں سے بھی بلایا جاتا رہا ہے۔ انٹرپول کی 2008 کی تیار کردہ فہرست کے مطابق داؤد ابراہیم کا نام 10 سب سے زیادہ مطلوب شخصیات میں چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ فوربس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے سب سے طاقتور ترین اشخاص میں داؤد ابراہیم کا نمبر 57واں ہے۔ انڈیا کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے CBI کے مطابق داؤد اپنی شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ داؤد ابراہیم کا قد 5 فٹ 4 انچ ہے اور اس کی بائیں آئی برو پر کالا تل ہے۔ داؤد کی ایک بیٹی مانوف ابراہیم کی شادی مشہور کرکٹر جاوید میرداد کے بیٹے جنید میرداد کے ساتھ ہوئی۔ جاوید میرداد کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے جنید کی داؤد ابراہیم کی بیٹی ماہروف سے ملاقات اس دوران ہوئی جب دونوں لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بھارتی پولیس کے مطابق داؤد ابراہیم کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ داؤد ابراہیم کی اصل کہانی کاپتا ممبئی سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ انڈر ورلڈ گینگ امیر زادہ پٹھان کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے، انہوں نے جرائم کی دنیا کا راستہ اختیار کیا اور داؤد ابراہیم ممبئی شہر کے جنوبی حصے میں واقع ٹمکر اسٹریٹ اور محمد علی روڈ کے ایک معمولی بھتہ خور سے جرائم پیشہ دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گئے۔ ہفتہ وار بھتے کی وصولی کے ساتھ اس نے منشیات کا کاروبار شروع کیا اور اپنے مخالفین کو رفتہ رفتہ راستے سے ہٹا کر ممبئی کا ڈان بن گیا۔ 80 کی دہائی میں جرائم کی دنیا میں حاجی مستان کا طوطی بولتا تھا۔ حاجی مستان نے داؤد ابراہیم کو اپنا شاگرد بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد داؤد ابراہیم نے خود مختار ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ امیر زادہ پٹھان گینگ کو انتہائی ناگوار گزرا۔ اس گینگ کے سرغنہ 2 بھائی امیر زادہ اور عالم زیب پٹھان تھے۔ یہ دونوں بھائی کریم لالا کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جرائم کی دنیا میں ابھرتے ہوئے داؤد کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دی اور 1981 میں ہونے والے ایک حملے میں داؤد ابراہیم کا بڑا بھائی صابر ان دونوں بھائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ داؤد ابراہیم مقامی طور پر اس وقت مشہور ہوئے جب ان پر ممبئی کے 2 داداؤں عالم زیب اور امیر زادہ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگا۔ 80 کی دہائی میں ممبئی پولیس نے داؤد ابراہیم کو گرفتار کر لیا، تاہم ضمانت کے بعد رہا ہو گئے اور وہ دبئی فرار ہو گئے۔ دبئی میں انہوں نے سونے کی اسمگلنگ کا کام شروع کیا اور بالی ووڈ کی فلمی صنعت میں سرمایہ لگایا۔ اس وقت تک عام لوگ ان کے نام سے اس قدر واقف نہیں تھے۔ 1980 اور 1990 میں داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا سب سے بڑا نام بن گیا اور کھربوں ڈالر کے اثاثے بنا لیے۔ ان کے متعلق مرتب کی جانے والی رپورٹس میں جوئے، منشیات اور طوائفوں کے کاروبار سے منسلک کیا جاتا ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق وہ قانون سے بچنے کے لیے 1986 میں دبئی چلے گئے، لیکن ان کی انڈر ورلڈ کارروائیاں جاری رہیں۔ ان کا انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ پر بھی خاصا اثر و رسوخ رہا اور داؤد ابراہیم پر کئی فلموں کی فلم سازی اور ان میں کام کرنے کے لیے چند مخصوص اداروں کو پیسے دینے کا بھی الزام رہا۔ داؤد ابراہیم کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن نے اپنی ایک فلم میں داؤد ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائلاگ بولا تو اس گستاخی کے نتیجے میں ان کی طلبی ہو گئی اور داؤد ابراہیم نے انہیں ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ تاہم اس واقعے کی غیر جانبدارانہ ذرائع سے آج تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ بالی ووڈ سے اس کے تعلقات کا راز اس وقت افشا ہوا جب داؤد ابراہیم شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران ٹی وی پر کئی فلمی ستاروں کے ساتھ بیٹھے نظر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی بھارتی فلم اسٹارز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ داؤد ابراہیم سے ملنے والے بھارتی فلم اسٹارز میں سلمان خان، گووندا، سنجے دت اور کئی دیگر نام شامل ہیں۔ سنجے دت نے بھارتی سپریم کورٹ میں یہ اعتراف کیا تھا کہ ان کی دبئی میں داؤد ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی۔ سنجے دت کے مطابق یہ ملاقات ایک ڈنر پر ہوئی تھی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ داؤد ابراہیم بھی اس ڈنر میں آئیں گے۔ 1993 میں ممبئی میں ہونے والے 12 دھماکوں کے بعد داؤد ابراہیم کو اس وقت شہرت ملی جب ممبئی پولیس نے الزام لگایا کہ دھماکوں کے پیچھے ٹائیگر میمن اور داؤد ابراہیم کا ہاتھ۔ اس وقت داؤد ابراہیم دبئی میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ممبئی میں ان کے دست راست چھوٹا راجن سے داؤد کے تعلقات
इन्हीं धमाकों के बाद खत्म हो गए। छोटे राजन पर बाद में थाईलैंड में कातिलाना हमला हुआ। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा शकील है, जिसके गिरोह में अबू सालिम शामिल था। ताहम बाद में अबू सालिम उनसे अलग हो गया। चंद साल कबल पुर्तगाल की पुलिस ने ऐलान किया था कि उसने अबू सालिम को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय पुलिस के मुताबिक अबू सालिम मुंबई में 1993 में होने वाले बम धमाकों का बड़ा मुल्जिम। इन धमाकों में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में उनका भाई अनीस इब्राहिम भी शामिल है। उनके एक और भाई इकबाल कास्कर को दुबई पुलिस ने भारत डिपोर्ट कर दिया। दाऊद इब्राहिम आज भी भारत के कानूनी इदारों के लिए मतलूब तरीन शख्स हैं। दाऊद और उनके भाई अनीस इब्राहिम पर 1993 के मुंबई बम धमाकों की मंसूबाबंदी का इल्जाम है, जिसमें 257 लोग मारे गए जबकि 700 के करीब जख्मी हुए। ख्याल है कि ये बम धमाके 1992 में उन फसादात के इंतकाम में किए गए थे जिनमें गुजरात में सैकड़ों मुसलमान मारे गए। उन फसादात का इल्जाम हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना पर आयद किया जाता है। ताहम भारतीय पुलिस रिकॉर्ड में दाऊद मफरूर मुल्जिम करार दिए जा चुके हैं। भारतीय हुक्काम का मौक़िफ़ है कि दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान में रहते हैं और दिल्ली ने पाकिस्तान से उसे भारत के हवाले करने का मुतालबा भी किया है। ये बात इंतहाई मुज़ेख़ नजर आती है कि जो शख्स इंडिया को दरकार है, जो इंडिया में मोस्ट वांटेड है, उसका इल्जाम उन्होंने लगा दिया कि पाकिस्तान में रहता है। दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम का यह दावा है कि दाऊद इब्राहिम ने 1990 की दिहाई में तालिबान की हिफाजत में अफगानिस्तान का दौरा किया था। अमेरिका के मुताबिक दाऊद इब्राहिम वसी पैमाने पर मनशियात की स्मगलिंग के धंधे में भी मुलव्विस हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में मनशियात के मरकज अफगानिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस होने का कोई एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। ये बात भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि मशहूर अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल के कत्ल के ताने बाने भी दाऊद इब्राहिम से जोड़े जाते हैं। अमरीकी तहकीकात के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी सऊद मेमन सऊदी अरब में कल-अदम अल रशीद ट्रस्ट की माली मुआवनत करता था। ये शख्स कराची में कपड़े का अमीर तरीन ताजर था। अमरीकी खुफिया इदारों के मुताबिक ये सऊद मेमन ही था जो फरवरी 2002 में डैनियल पर्ल को धोखे से एक फ्लैट में लाया और वहीं डैनियल पर्ल की गर्दन काट दी गई। इस वाक़े के बाद से अब तक सऊद मेमन पुरस्कार तौर पर गायब है। 2008 में मुंबई में होने वाले हमलों में दाऊद इब्राहिम को मुलव्विस किया जाता है। भारतीय अखबार इंडिया टुडे में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों को दाऊद इब्राहिम ने लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हमले में गिरफ्तार होने वाले वाहिद दहशतगर्द अजमल कस्साब ने तफ्तीश के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि दहशतगर्दी के लिए असलहा और धमाका खेज मवाद उनको दाऊद इब्राहिम की तंजीम ने ही मुहैया किया था। दाऊद इब्राहिम के हमदर्द ऐसी रिपोर्ट्स को भारतीय मीडिया का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार देते हैं। भारतीय सियासतदान एक अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी दाऊद इब्राहिम के बुखार में मुब्तला है और वक्तन बवक्तन मुतालबा किया जाता है कि उसे पकड़ने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए, जबकि उनके पास कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद। हाल ही में इंडियन मीडिया पर गुज़िश्ता 2-3 रोज से एक खबर वायरल हुई हुई है और भारतीय मीडिया उसका ढंढोरा पीटे जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बदनाम जमाना भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की कोशिश की गई है और वो भी पाकिस्तान में, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम इस खबर की कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को मुबैना तौर पर जहर देने के पीछे जराए और मुहर्रिकात अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन वो अपने मीडिया पर इस खबर को पीटे जा रहे हैं। ताहम इतना जरूर बताया गया है कि दाऊद इब्राहिम को किसी करीबी शख्स ने जहर दिया था, जिससे वो बीमार रहने लगे और नौबत अस्पताल में इलाज तक जा पहुंची है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान में मुकीम दाऊद इब्राहिम की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उन्हें सख्त हिफाजती इंतजामात में रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के दीगर ज़राए अबलाग ने इन खबरों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार देते हुए कहा है कि दाऊद इब्राहिम बिल्कुल ठीक है और अपने महफूज घर में मुकीम है। उन्होंने भारत पर दाऊद की सेहत के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने का इल्जाम भी लगाया ताकि उसके साथियों और हामियों में खौफ व हिरास पैदा किया जा सके। भारत कई दहाइयों से पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी का दावा करते हुए उसकी हवालगी का मुतालबा करता रहा है। ताहम पाकिस्तान ने हमेशा दाऊद इब्राहिम को पनाह देने से इनकार करते हुए दावा किया है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं है। और क्यों होगा वो पाकिस्तान की सरजमीन पर? वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, वो भारतीय शहरी हैं। वो दुबई में हो सकते हैं, वो कीनिया में हो सकते हैं, वो दुनिया के किसी भी खित्ते में जा सकते हैं। पाकिस्तान में क्यों? पाकिस्तान इस किस्म की किसी भी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है। वो क्यों किसी जराइम पेशा शख्स को अपने मुल्क में पनाह देगा? बहरहाल ये एक भारतीय मीडिया पर ढंढोरा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है
اب دیکھیے یہ کہاں تک سچ ثابت ہوتا ہے. آیا بھارتی میڈیا کامیاب ہوتا ہے یا اس کے منہ پر ہمیشہ کی طرح سے کالک ملی جائے گی؟ یہ تو وقت بتائے گا. فی الحال بھارت نے داؤد ابراہیم کے سر کی قیمت $25 ملین رکھی ہوئی ہے. خبر والا میں اب تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی کسی خبر کے ساتھ، کسی دلچسپ واقعے کے ساتھ. جڑے رہیے خبر والا کے ساتھ.